The National Dialogue Subcommittee for Greater Unity Region held people-to-people consultations to seek the views of the communities on what can be done to end the political and economic crisis in the country. Susan Emiliano reports. The National Dialogue Subcommittee for Unity Region, led by Manas Magok Rondial, held a consultative meeting with the communities of Jamjang and Wankur counties in Ruweng State. Magok Rondial emphasized on unity, peace and reconciliation. The Commissioner of Jamjang, Simon Atoy, appealed to the national government to facilitate disarmament of firearms from the civilians in the state. National border, we have a nomadic patrollers at the northern Sudan, and they have the gun, and that is not in the rule of law that a citizen or a civilian from another country is not supposed to go into another country with the rifle. Therefore, the people here reject the decision of disarmament, as we don't have enough army at the border line. And in Abiennom County, the team also explained to the residents the objective of the national dialogue, which they describe as the only platform for people of South Sudan express their views on what can be done to end the conflict in the country. The Commissioner of Abiennom West County, Paulina Wall, called for accountability and end for corruption for the country to move forward. السلام ده لازم يكون سلام نابع مننا، سلام يكون سلام بتاعنا، عشان بكره ما ممكن نجي نقول نخرج منه، يعني نقول الكلام ده نابع مننا وده السلام بتاعنا، والحكم البلد ده ونحن قلنا يكون كده نحن مننا، صانعين هذه المواضيع والأجندات. اثنين عدم المحاسبة أول مشاكل بتاعت أي زول يكون قاعد في محله كهو رئيس بنفسه وبيقوم بياكل ويجي. أجرت لجنة الحوار الوطني لإقليم ولاية الوحدة الكبرى مشاورتها مع مواطنين مقاطعتي جامجان وونكور، شملت كبار أعيان المنطقتين والمرأة والشباب حول الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد. هذا وقدم المشاركون في اللقاء توصيات للجنة يطالبون فيها بضرورة نزع السلاح من أيدي المواطنين ونشر قوات نظامية على طول الشريط الحدودي مع دول الجوار من أجل وقف النزاعات بين القبائل. ووصف رئيس اللجنة مناس ماغوغ رونديال عملية الحوار الوطني بواحدة من الآليات التي من خلالها تعمل لحل كافة المشاكل التي تواجه البلاد. We have a nomadic patrollers at the northern Sudan that used to come to the line of unity with the animal, and they have their gun, and that is not in the rule of law that a citizen or a civilian from another country is not supposed to go into another country with the rifle. Therefore, the people here reject the decision of disarmament, as we don't have enough army at the border. السلام ده لازم يكون سلام نابع مننا، سلام يكون سلام بتاعنا، عشان بكره ما ممكن نجي نقول نخرج منه، يعني نقول الكلام ده نابع مننا وده السلام بتاعنا، والحكم البلد ده ونحن قلنا يكون كده نحن مننا، صانعين هذه المواضيع والأجندات. اثنين عدم المحاسبة أول مشاكل بتاعت أي زول يكون قاعد في محله كهو رئيس بنفسه. Unique. Everybody who spoke actually spoke all those points we were actually uttered by the commissioner that they have agreed. The agreement was unanimous as far as those points were concerned. So we appreciate them. And we support also the disarmament, that civilians should not carry the gun to kill themselves. We do appreciate the role of the SPLA to carry out the general demobilization in the Republic of South Sudan.
تفقد حاكم ولاية روينغ طم مجار والوفد المرافق له عدد من المرافق الحيوية بمقاطعة جامجانغ، وذلك للوقوف على التحديات التي تواجه تلك المرافق الحيوية الهامة والمتمثلة في المدارس والمعاهد والمستشفيات والمراكز الصحية. كما تفقد سيادته معسكرات اللاجئين من دولة السودان المجاورة. هذا ولدى مخاطبته المواطنين أكد سيادته أهمية التعليم في تغيير مفاهيم الكثير من المواطنين، وناشد الآباء والأمهات إلى ضرورة إرسال أبنائهم إلى المدارس، مشيرا إلى أن زيارته تهدف لمعرفة المشكلات التي تواجه المواطن. وحث سيادته المواطنين للتعاون فيما بينهم وخلق روح التعايش السلمي بين كافة مجتمعات الولاية. سعيد جدا الليلة، وده الرسالة أنا عايز أقول لأبو حاتي الكبار ديل والأمهات الكبار ديل، كونكم دخلتوا العيال في المدارس ده رسالة ما سهل. دي حرب ما بعد حرب، انت تجي الخرطوم طالت ام كسر التعليم ده بغير النظام وغير اي حاجه موجود، ويزول بعد ذاك برجع بيته مرفوع راس. فابقى 10 على التعليم ده، ونحن حكومه الولايه ممكن كل البلاغات قبل اللي استمعنا له والاخرنا كثير قبل هنا قاعد نخش لاي محل ونسمع منه. الشيء المحتاج ان ندخل، لان المنظمات دي ما شغاله كيف هنا. المنظمات شغاله هنا كمنظمات، هنا بنوجه واشتغل يعمل اللي داير يعمل. وبالتالي كل المشاكل اللي رفعوا لنا سواء كان مشاكل بتاع الصحه ولا مشاكل بتاع التعليم. ونحن بعدك بدورنا بنناديم. The governor of Ruweng State, the Machar Kwal, has called on parents to send their children to school. The governor was addressing the people of Jamjang County during a tour of schools and health facilities in the state. He urged the residents to live in peace and harmony with their neighbors. سعيد جدا الليلة، وده الرسالة أنا عايز أقول لأبو حاتي الكبار ديل والأمهات الكبار ديل، كونكم دخلتوا العيال في المدارس ده رسالة ما سهل. دي حرب ما بعد حرب، انت تجي الخرطوم طالت ام كسر التعليم ده بغير النظام وغير اي حاجه موجود، ويزول بعد ذاك برجع بيته مرفوع راس. فابقى 10 على التعليم ده، ونحن حكومه الولايه ممكن كل البلاغات قبل اللي استمعنا له والاخرنا كثير قبل هنا قاعد نخش لاي محل ونسمع منه. الشيء المحتاج ان ندخل، لان المنظمات دي ما شغاله كيف هنا. المنظمات شغاله هنا كمنظمات، هنا بنوجه واشتغل يعمل اللي داير يعمل. وبالتالي كل المشاكل اللي رفعوا لنا سواء كان مشاكل بتاع الصحه ولا مشاكل بتاع التعليم. ونحن بعدك بدورنا بنناديم